So, good morning, everyone. So, we are dealing with the chapter dual nature of radiation and matter. So, dual nature of radiation and matter. In this, we have studied about the what is meant by light. So, light and renu. So, light and the study of light is called as optics and the So, the optics is divided into two parts, that is particle nature and the wave nature. The study of particle nature of the light is called as ray optics in the wave nature of the light, it is called as wave optics in the So certain phenomena can be explained only by taking the light as a particle, and certain other phenomena that can be explained only by taking into consider the light as a wave. Okay, then we are combining both these properties, the particle nature and this wave nature. ಎರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ಯೂಲ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In this dual nature of radiation and matter, we have studied about the electron emission. So electron emission na ನಾವು ಓದಿದೀವಿ. So electron emission ಒಳಗೆ, so in this electron emission ಒಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ, there are types of electron emissions ಇದೆ. Mainly there are three types, that is thermionic emission, field emission and the photoelectric emission. And one more type is there, the fourth type is there, that is called as ಅದನ್ನ ನಾವು secondary emission ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we have discussed about this photoelectric effect. So photoelectric effect ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So what is this photoelectric effect? So photoelectric effect ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when a radiation of suitable frequency falls on certain material, free electrons are emitted. So here you can see that ಇಲ್ಲಿ free electrons ಏನಾಗ್ತಿದೆ, they are emitting. This property ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, this phenomenon ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ photoelectric effect ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so this photoelectric effect, it was discovered in 1887. ಇದನ್ನ 1887 ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಹರ್ಟ್ಜ್. ಸೊ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಹರ್ಟ್ಜ್ he discovered this photoelectric effect in 1887 ಒಳಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ of incident radiation for which the free electrons are just emitted from the metal surface. So metal surface ಇಂದ emit ಆಗೋದಕ್ಕೆ just minimum energy ಸಾಕು. ಆ minimum energy ನಾವು work function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That work function is given by phi is equal to h mu ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, where h will be the Planck's constant and mu naught will be the so mu naught is called as ಅದನ್ನ ನಾವು threshold frequency ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. So threshold frequency, what is meant by threshold frequency, what is meant by threshold wavelength, so that we have discussed, and we have discussed about the Hertz observation. So scientist Heinrich Hertz in 1887 ಒಳಗೆ, while doing the studies on electromagnetic waves, so electromagnetic waves ಅನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ accidentally he discovered the photoelectric effect. So ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ this arrangement will be the arrangement of Hertz. So Hertz ಮಾಡಿರೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ಎರಡು ನಾವು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕರಿತೀವಿ. These metallic plates, when they are separated, it is called as capacitor ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಫಾಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಸೀವರ್ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಈ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ವೆನ್ ಯು ಫಾಲ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್, ಸೊ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಎಮಿಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಎಮಿಟರ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್
ದಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್. ಈ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಆ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೀನಾರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಲೀನಾರ್ಡ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So observation ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ he took the experimental arrangement. So this will be the experimental setup. So experimental setup. So ಏನಿದೆ experimental setup ಒಳಗೆ? This experimental setup consists of evacuated glass tube. So ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ, this will be the glass tube. Evacuated ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಿರಬಾರ್ದು, ಏರ್ ಇರಬಾರ್ದು. That is vacuum tube ಆಗಿ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ evacuated tube ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನನಗೆ ವಿಂಡೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಂಡೋಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಆನೋಡ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ and this will be the anode. So cathode ಮತ್ತೆ anode ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. and it is connected to, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ, and it is connected to a battery. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ is connected to here. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. and here also it is connected to ammeter. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್ is a device which changes the direction of current. So okay, commutator ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the device which changes the direction. So direction ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್ ನಾನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್. ಈ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when the potential difference is applied across, when the potential difference applied across emitter plate. So C will be the so this will be the emitter plate, sorry, so this will be the emitter plate, this will be the collector plate. So okay, emitter and the collector, no current is flowed in the circuit. So ಈಗ electric connection ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. So this will be the first observation. Second observation ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, when the emitter plate is at negative potential. ಈ emitter plate ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. and collector is plate is connected to positive and exposed to UV rays. So ultraviolet rays ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ultraviolet rays ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this will be source. ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ultraviolet rays ಗಳು ಬಂದು ಈ ಎಮಿಟರ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಎಮಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, it begins to flow the current. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ this will show a diagram. So ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? So here it is showing that, so this will be the UV light. So ಇದನ್ನ ನಾವು UV light ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So UV light, when this UV light falls on this emitter plate, so it will be the emitter plate. So emitter plate ಬಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, the electron. So this will be the electron. Electron is moving from emitter. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ electron ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, it must be collected by this collector. So it will be the collector. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋ ಕರೆಂಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್, ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಲೈಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಏನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಈ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ದಿ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ kept at negative potential exposed to UV light, current begins to flow in the circuit. As soon as the UV rays falling on the emitter plate is stopped. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ UV ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. UV ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ when the frequency of incident radiation is less than the threshold frequency. So what is meant by threshold frequency ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ threshold frequency ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ observation indicates that UV rays are allowed to fall on emitter, the electrons are emitted. ಓಕೆನಾ? ಈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿ ಲೀನಾರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಚಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಥಂಬ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು, so this will be the Lennard observation. So Lennard observation main point anta helidre, when the UV light is not present. So UV light illa anta helidre no current. UV light anna bittaga enagutte nanage current increase agutte. So these observation indicates that UV rays are allowed to fall on an emitter, the electrons are ejected from it. This phenomenon is called as, adanna navu en karite photo electric effect anta navu adanna karite. Okay. So next, so Lennard observation ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ Lennard observation ಅವರಿಗೆ, this Lennard observation, so okay, so Lennard observation, so in Lennard observation, so mainly it deals with the photoelectric effect. So photoelectric effect ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. So photoelectric effect ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ emission of photoelectrons by the application of light. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ first this will be the experimental setup carried out by Lennard. So Lennard ತಗೊಂಡಿರೋ experimental setup. So ಇದನ್ನ this will be the vacuum tube. So ಇದು vacuum tube ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, this will be the emitter, ಇದನ್ನ emitter ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This will be the collector. So it is connected to battery. So battery ಗೆ connect ಮಾಡಿದ್ವಿ. So first it is observed where there is no current. So battery ನೆ connect ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ current ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. But when this emitter is exposed to UV light, so UV light ಗೆ expose ಮಾಡಿದಾಗ you can see this current. So this effect is studied by this Lennard. So ಅದು ಈ ತರ ಫಿನಾಮಿನಾ ನಾವು ತೋರಿಸಬಹುದು. So UV light ಬಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ collector plate ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ. Electrons ಗಳು they are emitting. So you can see the current. This observation is called as Lennard observation. So next one that is also important, Hall-Bach observation. So Hall-Bach observation. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. This comes in your first chapter, electric charges and the fields ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಇದೇನಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ
ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಲ್ ವ್ಯಾಚ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ZN ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ UV ರೇಸ್. ಈ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ UV ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ UV ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನನಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ when it is illuminated by UV rays. Then the gold leaf converges. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ, ಅದೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಅಗ್ಲ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, it will be converges. ಯಾಕೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು UV ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿಸ್ UV ಲೈಟ್. ಸೊ UV ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, UV ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ದೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಜಸ್. ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ when it is illuminated by UV light, then the gold leaf ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be converge ಆಗುತ್ತೆ. Uncharged zinc plate becomes positively charged when it was illuminated by UV light. So ಒಂದು uncharged plate ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ uncharged plate ಮೇಲೆ again if you are incidenting the UV light, so UV light ಅನ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆ ಫ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು UV ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. And the positive charge on the positively charged zinc plate is increases further when it is illuminated by UV light. ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು UV ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. He concluded that negatively charged particles were ejected from the plate under the action of UV light. So UV light ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ uncharged particles galu, so that is nothing but the electrons are emitting from the surface. This phenomenon is called as photoelectric effect anta karitare. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಸ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, UV ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಔಟ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇದರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ UV ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಗೇನ್ UV ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. So this observation, he concluded that negatively charged particles were ejected from the plate under the action of UV rays. This is called as photoelectric effect anta karithivi. This is called as photoelectric effect. So this will be the Hall-Watch observation. So if you have any doubt in this, so you can ask. Enara doubt idre idanna kelbodu. Is there any doubt?
doubt idena? So if you have any doubt in this, so you can ask. Leonard observation, these are small concept. ಇದು ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು PPT ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ we have shown. Is there any doubt? What is the work of gold leaf? So gold leaf electroscope. So ಕೇಳಿದರೆ question. So gold leaf electroscope ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a device which measures or detect the electric charges. So ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ electric charges ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so I can go for this gold leaf electroscope. ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ electric charges and fields ಒಳಗೆ there you can see. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ gold leaf electroscope ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ gold leaf electro. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾರ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? So if you don't have any doubt, I will go for the next concept. So this will be easy chapter. Aitha 5 marks barutte chapter inda. So CBSE board inda avaru namage syllabus ana bittidare. CBSE board avaru they have not removed any concept from this chapter. Yavade ondu concept ana tagdilla idroginda. So that means our state syllabus olagu idanna tagiyodilla. Okay, so artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ so you can ask. So okay, so next concept is experimental study of this photoelectric effect. So experimental study. So experimental study. So experimental study ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ now the three scientists they have given their observation. So observations ಅನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ observations ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we are going to study about this experimental arrangement. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀನಾರ್ಡ್ observation ನ ಓದಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ. This experimental study of photoelectric effect, you can refer this diagram in your this NCERT book. So ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ NCERT book ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೈ ರೆಫರಿಂಗ್ ಯುವರ್ NCERT book. ಸೊ NCERT book ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ so we are going to study the experimental arrangement for this photoelectric effect. So evacuated glass chamber ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಏನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಟಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳು. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯಾವ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಮಿಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಚೇಂಬರ್, ಸೊ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಸ್ ಸೈಡ್ ವಿಂಡೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಡ್ ವಿಂಡೋನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸೈಡ್ ವಿಂಡೋನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಲೈಟ್, ಸೊ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ UV ಲೈಟ್. ಸೊ UV ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೈಡ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೈಡ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಂಡೋನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಲಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಂಡೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಚ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಈಗ ವಾಚ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವಾಚ್ ಬರ್ತವ, ಚೈನ್ ವಾಚ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಅದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಂಡೋಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಎಂಟರ್ UV ಲೈಟ್. ಸೊ UV ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇ, ಇದು ನನಗೆ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನನಗೆ ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್. ಈ ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಮಿಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಈ ಪೊಲಾರಿಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್. ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್ helps to interchange the polarity of the battery. So battery polarity na or the direction of current na. So current ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And this battery, so battery ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will act as the energy source. So ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. One such energy source we are using is, it is nothing but the battery ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so this will be the experimental setup. So experimental study of photoelectric effect. It consists of main parts are evacuated glass tube, quartz window, commutator and battery. So ಇಷ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ UV ಲೈಟ್. ಸೊ UV ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electric field is set up. So electric field direction, it will be along this direction. ಆಗ electrons are negatively charged ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ collector ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ these electrons are attracted towards this collector plate. ಈ collector plate ಗೆ electrons ಗಳು ನಮಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So electrons are collected in this collector ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is connected to here ammeter ಗೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ammeter. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ very small, ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of -6 ampere ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾವು ammeter ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ದೀಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೋಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಫೋಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ejected by means of photon. So therefore they are called as photo electrons anta karitive. Photo electrons are the electrons which are ejected by means of photons. Photons anta helidre light anta, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು UV light, high energy UV lights ಅನ್ನ ನಾವು ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫೋಟಾನ್ ಇಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ these electrons are called as ನಾವು photo electrons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These photo electrons are collected in this ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, so that the current is produced. So current ಏನಕ್ಕೆ I ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. It is detected in this micro ammeter. So micro ammeter ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Potential difference is measured by using this voltmeter. So this will be the voltmeter. ಇದು ನನಗೆ voltmeter, this will be the ammeter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಫಿನಾಮಿನಾ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. Okay, now we are going to determine what are the factors which influence on this photo current. ಈ photo current ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ
ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆಫ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸೊ ಕೇಳಿ. in this experimental setup ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ Oppo A5 2020. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Oppo A5 2020 ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಜೀಶಾನ್ ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಹಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಹಜಿ ಬ್ರೈನ್ ಓಕೆ. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ವೈಷ್ಣವಿ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಇದಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೋನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ಪ್ರಭಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದಿಸ್. So next, what are the factors on which the photoelectric current depends? So photoelectric current ಯಾವ factors ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So okay, this photoelectric effect. So here variations of photocurrent. So the photocurrent ಯಾವ್ದು factors ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So photocurrent depends on the factor that is effect of intensity of light. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಸಿಇಟಿ ನೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸೊ ಜೆಇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಒಳಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, explain the photoelectric effect in detail and explain the factors on which the photocurrent depends. So ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆನ್ ದಿ ಫೋಟೋಕರೆಂಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now we are going to study the first. So first ಅನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Okay, the first will be, so it is effect of intensity of light. So intensity of light ಹೇಗೆ ನನಗೆ effect ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The experimental arrangement is as shown in the diagram. So ಈ diagram ಒಳಗೆ experimental arrangement ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. This will be the emitter plate. ಇದು ನನಗೆ emitter plate ಇದೆ, ಇದು ನನಗೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟರ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಆನ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಫೋಟೋಕರೆಂಟ್. ಇದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ collector is maintained at positive potential with respect to emitter anta. Second, keep frequency of incident radiation and the accelerating potential constant.
ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನನಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ therefore the first of the arrangement is maintaining the collector as the positive and this as the negative. Okay, ಆಮೇಲೆ keep the frequency of incident radiation and the acceleration potential constant. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ he observed that. So observation ಏನ್ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ as soon as you increase the intensity of radiation, so intensity of radiation is taken along this x axis and the photocurrent along the y axis. ಹೀಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ as soon as we increase the intensity of radiation, so intensity of radiation increase ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, linearly it is increasing. So linear ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು increase ಆಗ್ತದೆ. This is the observation gained when we are going to study about the effect of intensity of light. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? So observation ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ as soon as you increase the intensity of light the photocurrent increases. ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ಮಾಡ್ತೀರಾ, 6 ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 6. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ದಿ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ is directly proportional to number of photoelectrons emitted per second. So number of photoelectrons emitted per second. This number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of radiation. So intensity of radiation again I'm telling. So conclusion anta helidre ide. So this is the effect of intensity of light on the photocurrent. So number of photoelectrons andre ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಈಗ ನನಗೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಓನ್ಲಿ 1 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ವಾಲ್ ಇದೆ. ಈ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಸ್ಪಾಟ್ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2 ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಇಲ್ಲ 100 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನನಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಆರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನನಗೆ ವಾಲ್, ಓಕೆ, ಗೋಡೆ. ಸೊ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಇವು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲೈಟ್. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೋಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫೋಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. therefore this photoelectric current it is directly proportional to number of photoelectrons emitted per second. This number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of radiation. therefore the photoelectric current it is directly proportional to intensity. So intensity ಮೇಲೆ ಅದು directly proportional ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is the effect of intensity of light. Okay, so ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೇನ್, ಇನ್ನು 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ? ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. effect of intensity, last 5 minutes ಉಳಿದಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. effect of intensity,
ಓಕೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 50 ಔಟ್ ಆಫ್ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಂಗೆ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ 1 electron ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1000 electron 10,000 electrons ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. therefore the effect of intensity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the photoelectric, if a current, it is directly proportional to intensity of radiation. So intensity of radiation ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, is there any doubt? So ಏನಾದ್ರೂ suggestions ಗಳಿದ್ರೆ so you can place in the document ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಜೀಶಾನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇದು ಓಪ್ಪೋ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? So okay, thank you. So ಎಲ್ರಿಗೂ. So I will send this recording video to your classes. Thank you.